सवितुर्वरेण्यं देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गणानं त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणं त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनं त्वं निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम अहमजानि गर्भधम्मा तुमजासि गर्भधम्मा। ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिव्या चक्षुराचतम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ मे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सहस्रस्वभासुभद्रिकं कम्पिल्लवासिनीम्। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्मयेन सवितार्थेन देवजाति भुवनानि पश्यन्। ॐ गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना न कर्तव्यं पञ्चदेवो नमस्तुते। ॐ सन्नो मित्रः सन्वरुणः सन्नो भवतुर्यमा सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मारवतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवा शिवा ॐ नमो हराय नमो रमाय नमो कृष्णाय। ॐ शक्तिदायि मां शक्तिदायि मां शक्तिदायि मां वेद सम्मुखकारी जय वेद सम्मुखकारी जय वेद सम्मुखकारी जय वेद सम्मुखकारी जय 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 जय
Guru
साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिवरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सन्धकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभानं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान् खिलादिशयनं सुन्दरं
শিব জ্যোতি মন পবনর বানর মূর্তি বানর নুহନ୍ତି ସେ শিব জ্যোতি পরম আত্মাঙ্ক অংশরে স্থিতি পরম আত্মাঙ্ক অংশরে স্থিতি ব্রহ্ম চিন্তনারে সদা নৃত্যন্তি ব্রহ্ম চিন্তনারে সদা নৃত্যন্তি মন পবনর বানর মূর্তি বানর নুহନ୍ତି ସେ শিব জ্যোতি বানর নুহନ୍ତି ସେ শিব জ্যোতি রাম ব্রহ্ম জ্যোতি মর্ত্যরে অছন্তি অমর ସେ রূপ সর্বে জানন্তি রাম ব্রহ্ম জ্যোতি মর্ত্যরে ছন্তি অমর ସେ রূপ সর্বে জানন্তি স্বর্গপুর স্বর্গরু মরত পর্যন্ত খ্যাতি স্বর্গরু মরত পর্যন্ত খ্যাতি শ্রীরাম শ্রীরাম জপন্তি শ্রী শ্রীরাম শ্রীরাম জপন্তি শ্রীরাম শ্রীরাম জপন্তি স্তুতি স্বর্গরু মরত পরিজন্ত খ্যাতি শ্রীরাম শ্রীরাম করন্তি স্তুতি ମୋ ଗୁରୁ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତି ବଳିଆକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ କାନ୍ତି ବଳିଆକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ କାନ୍ତି ମନ ପବନର ବାନର ମୂର୍ତ୍ତି ବାନର নুহନ୍ତି ସେ ଶିବ ମନ ପବନର ବାନର ମୂର୍ତ୍ତି ବାନର নুহନ୍ତି ସେ ଶିବ পরমাত্মা অন্তরে
Thank you.
मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। আজি ଆମର এই ଗୃହ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ 2 ଦିନିଆ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅଖଣ୍ଡ ବା ଶତ 100 ବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମାକୁ ଜାଣିବା ତାଠାରୁ ବଳି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଗୋଟେ ଏମିତି ପୂଜା ସାମାନ୍ୟ କରିବା ସେ କେବେ କେବେ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ତ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଯେ ମର୍କଟ ସେ କଥା ଆମେ ମାନେ ବଳିଆ ଜାଣିନି। ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବଳିଆ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ ନିଆଁ ସେ ହେଉଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ, ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଦହନ ହେଇଥିଲା। ଲଙ୍କା କହିଲେ ଅସାମାଜିକ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ଜୁଆ ଖେଳ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ମଦପାନ ହୁଏ, ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସ୍ଥାନକୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ତାକୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଦାହ କରି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି କଥା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାନର ମୁଖ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଗର ମୁଦ୍ରା। ସେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆରେ କଥା ଦେଲେ ବସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ସେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ପାଟିର ବା ପାଟିର ମୁଖଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରହିବ ବା ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ମୁଦ୍ରାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମର୍କଟ, ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାଟାକୁ ନ ବୁଝିକିରି ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ 3 ମାସରୁ 4 ମାସ ହୁଏ, ଏଇ 3 ମାସରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଶିଶୁର କଳେବରଟି
ହନୁମାନଙ୍କ ରୂପ ଧରେ, ତାର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରେ। ବୋଧେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେତାମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନି। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଜୀବନ ହନୁମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସେବାମୟ ଜୀବନ। ସେ କେବଳ ରାମଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର, ସୀତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ସେବା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ଜୟ ପରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜାନକୀ, ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ଯାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନେଇ ହନୁମାନ ନମସ୍କାର କଲେ। ମା ଜାନକୀ ତାକୁ ଦେଖି ହସିଲେ। ରାମ ପଚାରିଲେ ହସିଲ କାହିଁକି? ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତମ ଦୂତ ତମକୁ ନମସ୍କାର ନ କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ରାମ କହିଲେ ସେ ଠିକ୍ ନମସ୍କାର କରିଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କଲ? ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ନମସ୍କାର କଲ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିନି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ମା ଅଞ୍ଜନା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଅଞ୍ଜନା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଥା ଶୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମକୁ ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନିନୀ ହେଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଟିକେ ରାମଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାମ ଶୁଣିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ସେ କହିଲେ, ହନୁମାନ ମୁଁ ଯିବି, ତମ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆସିବି। ହନୁମାନ ତ ନାହିଁ କରିପାରିବନି। ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ବହୁ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେ ଆଜି ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ହନୁମାନ ସେ ରାମଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଉ ଅନୁରାଗରେ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଏ ମାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ କ'ଣ? ମା ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, ତୋର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ମା ଯେମିତି ପଚାରେ ସେମିତି ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ମା ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି। ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ପ୍ରଭୁ ରାମ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା, ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଜାନକୀ ମାତା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଗଲି
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମଟିଏ କଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କର? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିଦ୍ ମୁଁ ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ତମ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବି ଏବଂ ମୁଁ ଆସିବି। ତେଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ନାଚି ଉଠିଲେ, ହନୁମାନ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅଭିମାନିନୀ ଥିଲି, ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ? ମୋ ଆଶ୍ରମ ଯଦି ମୋର ତପସ୍ୟା ଭୂମିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦେବି। ପାଣି କଳସୀରେ ପାଣି ଆଣିଲେ, କାଠର ବିଛଣା ପକାଇଦେଲେ, କାଠ ଉପରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଛାଡ଼ି ଦେଲେ, କିଛି ଫଳମୂଳ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ ନମସ୍କାର କରିବେ? ଅଞ୍ଜନାକୁ ରାମ ନମସ୍କାର। ଅଞ୍ଜନା ରାମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଅଞ୍ଜନା କର। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ବାବା ବାୟାଙ୍କ କଥା। ବାବା ବାୟାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଗେ ନମସ୍କାର କରୁଛି? ସିଏ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆଗରୁ ନମସ୍କାର କରେ। ବଳିଆ ଦିନେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଗେ ନମସ୍କାର କରିବି, ହେଲାନି। ସେ ଆଣି ଚେୟାରଟିଏ ଦେଇ ମୋତେ ବସେଇଲେ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତେଣୁ ମହତ୍ତ ଲୋକଙ୍କର, ଆମେ ମହତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବୁ କାହିଁ? ମହତ୍ତ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମହତ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ରାମ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ। ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ର ହେଲି, ବାଡ଼ିକୁ ମାରିଲି, ସାଗରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧା ହେଲା, ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କଲେ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଗପ ଗପିଲେ। ଆଉ ଅଞ୍ଜନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ଆଚ୍ଛା ହନୁ, ତୁମେ ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମେ ପାଳନ କରୁଥିଲ, ନା ତମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ରାମଦୂତ ହେଇଥିଲ? ହନୁମାନ କହିଲେ, ମା, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିନି। ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି ରାମଙ୍କ ରୂପରେ, ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇଛି ମା ଜାନକୀଙ୍କ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କିଏ ମୋତେ ଦେବ? এই କଥାକୁ ହନୁମାନ କହିସାରିଲା ପରେ କାନ ଧରି ମା ପାଖରେ କହିଲା, ମା,
ଯଦି ମୋର ଜଣା ଅଜଣାରେ ରାମଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମୋର କିଛି ଅହଙ୍କାର ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ କହୁଛୁ ଏ ରାମଲୀଳା ହେଉଛି ସେ ହନୁମାନ ଡେଉଁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥା। କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ହ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ହଟି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି କହୁଛି ନୁଟି କ'ଣ? ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି ନୁମ ମାନେ ନମସ୍କାର। ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ନମସ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର। ଆମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଡରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହନ୍ତି ତମର ଶନି ସପ୍ତାହ ପହିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଶନି ସପ୍ତାହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ? ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ବତାନ୍ତି ସେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟା ଜଡ଼ା ତେଲରେ କ'ଣ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକେଇ 3ଟା ଦୀପ ଥୋଇ ଆଉ ମିଠା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖଇ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରି ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା ପଡ଼ନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥା ନୁହଁ। ଶନିଶ୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରେମୀ। ସେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଶନି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଏନି, ମାନେ ସେ ଘୃଣା କରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ବାପା ମା ଛାୟା, ବାପା ମା ଗୁରୁ ଇଏ ତିନୋଟିକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକି ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତିକି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଶନି ସପ୍ତାହ ବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ, ରାତି ପାଇଲେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହାୟ ନମଃ କହି ନମସ୍କାର ଟିକେ କରିବେ, ଶନି ସେତିକିରେ ଖୁସି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା କରିବୁ, ଶାରଳାଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବୁ, ମାଇକି ନ ନାଗିଲେ ବି ମେଳା ହେବନି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶନିଶ୍ଚର ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶନିଶ୍ଚର ମେଳାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ଛୋଟା କିମ୍ବା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମଣିଷକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ହସେଇ ଖୁସି ବିଦାୟ ଦେବ, ସେଇଟା ଶନିଶ୍ଚର ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଈ ବା କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ନୂଆ ଲୁଗା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଶନିଶ୍ଚର ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ନୁମ
ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବ, ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନମସ୍କାର କରିବ। ଓମ୍ ଆତ୍ମ ପୁରୁଷାୟ ନମଃ। ଥରେ କହିପାର, 3 ଥର କହିପାର। ଧରିତ୍ରୀରେ ପାଦ ପକେଇବ। ତେଣୁ ଧରିତ୍ରୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକେଇବ, ସେ ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାତା ଶକ୍ତି ରୂପରେ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ତମେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମୁହଁ ଧୋଇବ, ବାଜି ପାଣି ପିଇବ, ଶୌଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଣାମ ଦେଇପାରିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ନିକଟରେ ରହିବେନି ନା, ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନମସ୍କାର କରିବ। ଯଦି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ତମେ ଦୂରରେ ଥିବ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମେରିକା ରଷିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନମସ୍କାର କରିବ। ଗଙ୍ଗା, ହଁ, ତାପରେ ଯଦି ଗୋମାତା ଥିବେ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ କହୁନି। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ଦିନ ତମାମ କରିବ, ଖାଲି ମଦ୍ୟ ମାଦକକୁ ଛାଡ଼ି ଜଳଖିଆ ଖାଇବ, ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇବ, ରୁଟି ଖାଇବ, ଯାହା ଖାଇବ ତାହା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖାଇବ। ମନେ କରାଯାଉ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବସିଛ, ତେବେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ହସିବେ। ମନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୂଜିବ ଠାକୁର, ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଠିକ୍। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲା ଯେ 12 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ବାପ ମା ଜାଣିଲେ 12 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ 12 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି କ'ଣ ଆଉ ମୋର କି ସୁଖ? କେହି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଲେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସବୁଦିନ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବୃଷଭଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଖାଲି ଏତିକି କର। ସେଇଆ ହେଲା। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଯିଏ ଆସିବେ ସିଏ ଶିବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାରଟିଏ କରିବ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କଲେ, ସିଏ ସବୁ ମାନେ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମାୟା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସିଏ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରୁହ କହି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲି ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, 1000 ବର୍ଷ ଜଣେ ବଞ୍ଚି ରହିବ,
ଯା ପ୍ରକୃତରେ ତାର କେତେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଗୋଟା କେଉଁଠି ଅଫିସ୍ ଫଫିସ୍ ଅଛି ବୋଧେ, ସେ ଅଫିସ୍ ସବୁ କ୍ୟାସ୍ ପତ୍ର ଖେଳା ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ। ତେଣୁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ସିଏ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କର୍ତ୍ତା, ଜଣା ଅଜଣାରେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତୁମେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆୟୁଷ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଏକମାତ୍ର। ତେଣୁ ନମସ୍କାରର ଏତେ ତାର ଶକ୍ତି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ ଆକାଶଂ ପତିତଂ ତୋୟଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବ ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ যথা নদী না ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିବେ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଠୁ ମିଶିବେ ସେଇଠି। ସେଇଭଳି ତମେ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ତାଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ନମସ୍କାର କରିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଖାତିରି କରି ନମସ୍କାର, ମନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କଲ, ସେଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ସେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନମସ୍କାର କରିବ, ସେ ନମସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ ସିଏ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ନମସ୍କାରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଶବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ। କ କହିଲେ ଜଳ, ଶବ କହିଲେ ଭାସମାନ। ତେଣୁ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଯିଏ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନମସ୍କାର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଗୀତା କହିଲେ ମନନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦଜାଦି ମା ନମସ୍କାର। ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ଶବ୍ଦର ନୁ ଅକ୍ଷରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଇ ନୁଟିକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ, କେତେ କଥା ଆସିବ ଯେ, ବହୁତ କଥା ଆସିବ, ଆଉ କେତେ ପୁରାଣ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନିବ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର୍ ବାକ୍ୟମ୍। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବ। ମନକୁ ଗଲାନି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, କାହିଁକି ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ,
ପଚାରିବ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟତା ଶାସ୍ତ୍ର ସନ୍ଥ ତୀର୍ଥ ଗୁରୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଯଦି କାହାରିକି ତମେ ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ତମେ ପାଇବ କ'ଣ? ଏମିତି ଆସିଥିଲ ଗଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ବଳିଆ ଲେଖିଛି, ମଉଳି ଯଦି ଫୁଲ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଆଇଥିଲା ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକିରି ମରିବା ପାଇଁ? ସଜ୍ଜନ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଏ ତାର କିଛି ଆମେ ଯେ କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ଦାସିଆକୁ ମନେ ରଖୁଛୁ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକି ମନେ ରଖିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ବାୟାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ମନେ ରଖିଛୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ତ ଅନେକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ କାହିଁକି? ସିଏ ଫୁଲ ସେବାରେ ଲାଗିନାହିଁ। ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଥିଲା, ଓଗିଆ ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି? ସେତେବେଳେ ସଂଘ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ସଂଘକୁ ବାବା ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘ କେଉଁଠି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେବେ ସଂଘ କଥା ସଂଘ ରହିଲା, ତା କଥା ସେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହବନି। ସେଇ ସଂଘର ଇଏ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ। ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେବା ଦେବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ସାରିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଯିବି ଶୁଣି ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ପାଖରେ ମା ବି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମା କାଲି ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବାବା ଆସିବେନି କି? ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ତଳେ ଟେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, লিভি লিভি আছে জীবন প্রদীপ সরি সরি
ମାନ କଥା ମାନ ন ତୁମେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅ নম্রতা গুণ আচরণ কর নম্রতি ফলিন বৃক্ষ নম্রতি গুণীন জনা শুষ্ক কাষ্টঞ্চ ভগ্ন নম্রতি নম্রতা গুণরে ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ଇଏ ସବୁ ସେଇ নম্রତାର କଥାକୁ ବେଶୀ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଉଛି নম্রতা ନମୋ ହି ନୃସିଂହ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଚାଲିଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଏତ ନାମ ହେଲା ଏବେ ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ କରିବା ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯଜ୍ଞଟିଏ ଆମେ କରିପାରିବା ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଆହୁତି ହେବେ ଏବଂ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେବ କଥାଟା ରହିଲା ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଥାଏ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ এই କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା।